പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ കോവിഡ്-19 പാൻഡമിക് കാലത്തും ഒരുവിധം നന്നായി തന്നെ SSLC എക്സാംസ് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അവയുടെ ആൻസർ കീയും വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ആദ്യം ടെക്സ്ച്വൽ പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Questions 1 to 5. Read the following excerpt from The Snake and the Mirror and answer the questions that follow. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Now, the questions are: 1. What is the time referred to in the passage? 2. The sound was a familiar one. What makes the homeopath say so? 3. Identify the sentence that tells you the homeopath is not an experienced doctor. 4. What were the possessions of the homeopaths? 5. Pick out the word that means not having enough of something from the passage. Let's see the answers. Now the answers. ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പാസേജിൽ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏത് എന്നായിരുന്നു. ആൻസർ: The time referred to is about 10 o'clock in a hot summer night. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, The sound was a familiar one എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ച കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത്? There were lots of rats in the homeopath's room, so the sound made by them was familiar to him. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാസേജിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക. ആൻസർ: I had just set up medical practice and my earnings were meager. ഈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടറുടെ പൊസിഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതാണ്. ആൻസർ: about 60 rupees in his suitcase, some shirts and dhotis and a solitary black coat were his possessions. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, not having enough of something, വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്ത, തികയാത്ത, തുച്ഛമായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പദം പാസേജിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. ആൻസർ: The word that means not having enough of something is meager. Questions 6 to 9. Read the lines from The Ballad of Father Gilligan and answer the questions that follow. Upon the time of Sparrowchip, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Mavron, Mavron, the man has died, while I slept in the chair. He roused his horse out of its sleep and rode with little care. ഈ വരികളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി Question 6. Pick out the two references in the first stanza that tell you the time is early morning. Question 7. Identify an instance of alliteration in the first stanza. Question 8. How did Peter Gilligan express his sadness in not performing his duty? Question 9. What did Peter Gilligan do once he realized his mistake? Let's see the answers.
ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യ സ്റ്റാൻസയിൽ സമയം ഏർലി മോർണിംഗ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് റെഫറൻസുകൾ കണ്ടെത്തുക. ആൻസർ: ദ ടൈം ഓഫ് സ്പാരോ ചിപ്പ് ആൻഡ് ദ മോത്ത്സ് കെയിം വൺസ് മോർ ആർ ടു റെഫറൻസസ് ദാറ്റ് ടെൽ us that the time is early morning. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യ സ്റ്റാൻസയിൽ നിന്ന് അലിറ്ററേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക. ഇവിടെ അലിറ്ററേഷൻ്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. മോത്ത്സ് കെയിം വൺസ് മോർ എന്നുള്ള ആ വരിയിൽ മ് സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് അലിറ്ററേഷൻ തീർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പ് സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് അലിറ്ററേഷൻ തീർക്കുന്നു. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്? ആൻസർ: ക്രൈയിങ് റിഗ്രറ്റ്ഫുള്ളി മാവ്രോൺ മാവ്രോൺ ദ പ്രീസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് സാഡ്നെസ്. മാവ്രോൺ മാവ്രോൺ എന്ന് പശ്ചാത്താപത്തോടു കൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തനിക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ആൻസർ: ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് റോഡ് ടു ദ ഡൈയിങ് മാൻസ് ഹൗസ് വിതൗട്ട് എനി കെയർ. തൻ്റെ കുതിരയെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി ആ മരണാസന്നനായ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിവേഗം, അല്പം പോലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കുതിരയെ ഓടിച്ചു പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 10 and 11. കവിതകളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫോക്കസ് ഏരിയ ലെസൺസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗാൻ എന്നീ രണ്ട് കവിതകളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട്സ് ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ബ്ലോഗിൽ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലഭ്യമാകും. Now, questions 12 to 17. Read the passage and answer the questions that follow. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു പാസേജാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് 12 മുതൽ 17 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. A lovely little girl was holding 2 apples with both hands. Her mom came in and softly asked her little daughter with a smile, "My sweetie, could you give your mom one of your apples?" The girl looked up at her mom for some seconds. Then she suddenly took a quick bite on one apple and then quickly on the other. The smile on mom's face froze. She tried hard not to reveal her disappointment. Then the little girl handed one of her bitten apples to her mom. She said, "Mommy, here you are. Take this apple. This is the sweeter one." No matter who you are, how experienced you are, and how knowledgeable you think you are, always delay judgment. Give others the privilege to explain themselves. What you see may not be the reality. Question 12. What did the mother ask the little girl for? Question 13. What did the girl do after hearing the mother's question? Question 14. Pick out the sentence that tells you the mother was upset. Question 15. The passage says that we should not dash. Question 16. The little girl bit both the apples to dash. Question 17. Which apple did the girl hand over to her mother? Now the answers. Answer to the question 12. The mother asked the little girl for one of her apples. 13. After hearing the mother's question, the little girl suddenly took a quick bite on one apple and then quickly on the other. 14. The smile on mom's face froze. 15. The passage says that we should not be hasty in judging others. 16. The little girl bit both the apples to know which one is sweeter. 17. She handed over to her mother the sweeter apple.
Now questions 18 to 22. Answer each in about 120 words. 18 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓരോന്നും 7 മാർക്ക് വീതം 120 പദങ്ങളിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മറ്റു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രൂപത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ബ്ലോഗിൽ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവയുടെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 23 to 27. ആൻസർ ഈച്ച് ഇൻ അബൌട്ട് 80 വേർഡ്സ്. 23 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ഡിസ്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നും ഏകദേശം 80 വാക്കുകളിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 6 സ്കോർ വീതമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 28 to 36. ആൻസർ ഈച്ച് ഇൻ അബൌട്ട് 60 വേർഡ്സ്. 28 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ഡിസ്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നും ഏകദേശം 60 വാക്കുകളിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓരോന്നിനും 5 മാർക്ക് വീതമുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ബ്ലോഗിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഫറൻസ് ഇവിടെ നൽകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആൻസർ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. Now question 37 to 42. Questions based on a data table. ഒരു ഡാറ്റ ടേബിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ 37. ബോബ് ഡൈലാൻ. 38. 2007. 39. Mario Vargas Llosa. 40. Louis Gluck. 41. The USA. 42. Louis Gluck. Now question 43. Complete the conversation suitably. ആദ്യ പാർട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ്. യു ലുക്ക് റിയലി സാഡ്, ഡോണ്ട് യു. രണ്ടാമത് ബി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പേ ഫോർ ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. മൂന്നാമത് സി അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈ ഡിഡ് ദേ ടേക്ക് സച്ച് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഡി അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. ക്യാൻ യു പേ ദി എമൗണ്ട് ദേ ഡിമാൻഡഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ദെൻ ഇ ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇഫ് യു ആസ്ക് ഹിം ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ മണി എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്ന പ്രയോഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ കംപ്ലെയിൻ ടു ദ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാം. Now question 44. Fill in the blanks using the right phrases from the ones given in the box. ഇവിടെ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ ഫ്രേസൽ വേർബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാസേജ് പൂർത്തീകരിക്കുക. ഈ പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാസേജ് ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന പാസേജാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്രേസൽ വേർബുകളും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. A lot of people turned up to watch the shooting of the film. The film crew went on requesting the people to clear the fields, but all the requests were turned down by the big crowd that assembled there. But when the tiger emerged from the cage and went for the crowd, they ran for their lives. Question 45. There are a few errors in the passage given below. They are underlined. Edit them. ഇവിടെ പാസേജിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In the case of very famous stars, the job is done by their stand-ins. A stand-in is usually a person who is physically similar to the real star. The stars themselves arrive only when the lights are ready and it is time to take a shot. ഈ ആൻസർ കീ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സഹായകരമാകും വിധം PDF രൂപത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ കീയും ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂസ്പോർട്ട് ബ്ലോഗിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.
PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ കീയും പരിശോധിച്ച് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുക. അതോടൊപ്പം അടുത്ത വർഷം SSLC ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ കീയും അവരുടെ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായകരമാകും, ഉപകാരപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.